चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाजिर अज के कुछ मुद्दे कुछ खबर अज दी कुछ सुर्खियां अज के कुछ चर्चा में चल रहे विषय तुहाडे लई लैके प्रोग्राम में कुछ विषयों के उत्ते तुहाडे नाल गलबात करनी है। तो प्रोग्राम के विच अज असीं दो राइडिंग के उत्ते एक क्लोवरडेल लैंगली सिटी जॉन एल्डर लिबरल पार्टी के उम्मीदवार उन्होंने नाल गलबात करांगे तो फ्लीटवुड पोर्ट कैल्स तो कैन हार्डी उन्होंने नाल गलबात करांगे। इन्हां दो राइडिंग्स के किहड़े मुद्दे कौन कौन उत्थे खड़ा है किस किस्म की उत्थे गलबात चल रही है ये उत्ते आपां अज गलबात करनी है। ये तो पहला कि जॉन एल्डर या कैन हार्डी दे नाल गलबात करिए। राती डिबेट सारिਆਂ ने देखी है। कल डिबेट इंग्लिश लैंगुएज की डिबेट सी बहुत चर्चा का विषय सी। बहुत बेसब्री नाल इहदी उड़ीक की जा रही सी। फ्रेंच डिबेट तो बाद ये डिबेट्स देख के बहुत सारे कैनेडा दे विच रहण वाले लोग अपना मन बुलाउंदे आ। बहुत सारे लोग एक एक पार्टी दे नाल जुड़े हुंदे कंजरवेटिव नाल लिबरल नाल NDP नाल। थोड़ी जी एक सैगमेंट हुंदा लोगों का 12-13% वो दसदे आ कि वो फिर अपना मन हजे उन्होंने बनाया नहीं सी ते बहुतिਆਂ नहीं लगता कि उन्होंने मन इस डिबेट तो बाद बना लेना। हालांकि हजे तक बहुत जल्दी है, कहना होगा कि वो किन्ने परसेंट ने बना लिया, कोई इदां दी रिपोर्ट नहीं आई। पर मन्निया जा रहा कि बहुत सारे लोग डिबेट तो बाद अपना मन बनाते आ। कल जी डिबेट हुई है लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो, कंजरवेटिव लीडर एरन ओटूल तो NDP लीडर जगमीत सिंह, उन्होंने नाल ही ब्लैक क्विकवा के लीडर ईज फ्रांसो ब्लांशे तो ग्रीन पार्टी लीडर एनेमी पॉल अपने इन्होंने एक दूजे के नाल सीधी तकरारबाजी हुई, बहस हुई। बहुत सारिया गल्लां इहदे विचों देखण वालियां सीगियां कि की इहदे विच चल रहा सी। जिथे पॉल ने ट्रूडो होरां नूं खिंचिया फैमिनिस्टिक मुद्दे के उत्ते कि तुसीं अपने आप नूं फैमिनिस्ट दसदे आ, तुसीं फैमिनिस्ट नहीं आ। बहुत सारी उन्होंने कहा कि तुहानूं सानूं नहीं यकीन कि असीं इस गल दे विच यकीन नहीं करते कि मिस्टर ट्रूडो एक रियल फैमिनिस्ट हैगे आ, जिहदे ते जस्टिन ट्रूडो ने अपना पक्ष दस्सिया। तो उन्होंने कहा जो लिबरल पार्टी फैमिनिस्ट आ तो इस तरह जिहड़ियां स्ट्रोंग औरतां सी उन्होंने पार्टी के विच इन्होंने पिछे नहीं सी तकना। अजे तक लिबरल पार्टी की कोई भी लीडर औरत नहीं है। सो बहुत सारिया इस मुद्दे के उत्ते गल्लां बातां होईयां। उहदे तो बाद जिहड़े जगमीत सिंह सीगे उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स के मुद्दे के उत्ते जस्टिन ट्रूडो नूं काफ़ी उन्हां दे उत्ते एक तरह कह लो कि अटैक किया। उन्होंने उहदे उत्ते काफ़ी दस्सिया कि तुसीं जिहड़ा उन्होंने एक बार तुहानूं याद होऊगा जदों जिहड़ी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत तो बाद कैनेडा दे विच भी गलबात चली सी कि ब्लैक लाइव्स मैटर के उत्ते ते जस्टिन ट्रूडो अपना एक गोडा थले ला के जमीन के उत्ते उन्हां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के नाल खड़े हुए सी। इस गल के उत्ते भी जिहड़ी गलबात चली कि तुसीं एक दिन जस्टिन ट्रूडो ने उन्होंने कहा कि तुहाडा रैकड दसदा है कि तुसीं कोई भी इंडिजीनियस लोगों के नाल अपना कमिटमेंट नहीं पूरी की। वो कहते एक दिन तुसीं गोडा थले ला के नहीं बह सकते तो दूजे दिन तुसीं उन्होंने बच्चों कचहरियों के खिंची फिरो, ये नहीं हो सकता, ये लीडरशिप नहीं हो सकती। ये जस्टिन ट्रूडो होरां ने कहा कि ये गल गलत आ, असीं उन्होंने लोगों के नाल खड़े हाँ, असीं उन्होंने लोगों के इंडिजीनियस किड्स के नाल खड़े हाँ। तो उन्होंने उल्टा जगमीत सिंह उन्होंने कहा कि तुसीं इस लाइन नूं जिहड़ी कह रहे हो जिहदे विच तुसीं कहा कि इंडिजीनियस लोगों को कोर्ट दे विच लैके जाना, तुसीं लगदा कि लाइन तुहानूं बहुत चंगी लगती है। सीधा उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह यू लव दैट लाइन अबाउट टेकिंग इंडिजीनियस किड्स टू कोर्ट। जस्टिन ट्रूडो ने शॉर्ट बैक किया। इस तरह ही फिर मिस्टर सिंह ने कहा कि एक लाइन नहीं आ कि तुसीं जिहड़ी उन्होंने गलबात की सी कि जिहड़े उन्होंने कोर्ट दे विच चैलेंज किया सी उस गलबात नूं जगमीत सिंह हुणी खिंचिया कि तुसीं एक दिन गोडा धरती नाल ला के कहने असीं इन्हां लोकां दे नाल आ ते दूजा दिन तुसीं उन्हां नूं कोर्ट दे विच लैके जांदे आ। भाव फैडरल गवर्नमेंट ने एक लीगल चैलेंज सीगा इस इंडिजीनियस बच्चों की वैलफेयर के संबंध में जिहदे एक धिर फैडरल सरकार बनती है। जगमीत सिंह हुणी वो मुद्दा काफ़ी चुक्या। सो इस बहस तो बाद काफ़ी ये बहुत सारिया गल्लां बातां सामने आईयां। लोगों ने बहुत सारे ने मन बना लिया होगा। अज जिहड़ी गलबात सामने आउंदी है 338 कैनेडा की जिहड़ी प्रोजैक्शन आ 338 कैनेडा एक वैबसाइट आ। ये वैबसाइट एक स्टैटिस्टिकल मॉडल दिंदी आ प्रोजैक्शन का कि किहड़ी पार्टी ने जितना और रोज़ बदलता, थोड़े दिनों बाद बदलता। ये वक्-वक् समय पर अपनी ओपीनियंस लेंदे आ लोगों दियां। मसला ये बनाउंदे किद्दां आ, ये बहुत काफ़ी 338 कैनेडा काफ़ी सही वैबसाइट होंदी। सही का मतलब कि पिछले समय के विच जिहड़े प्रोजैक्शनस दित्तियां कि फलानी पार्टी जितूगी फलानी हारूगी, वो काफ़ी सही होईयां। इन्हां ने जिहड़ी ओपीनियन पोल्स लैंदे आ, फिर इलैक्टरल हिस्टरी लैंदे आ कनेडियन प्रोविंसिस की भी पहलां इत्थे की होया, फिर उहदे तो बाद जिहड़ा डेमोग्राफिक डाटा लैंदे आ इत्थे पॉपूलेशन किहड़ी आ, किहड़ा भाईचारा किन्ना रहिंदा, उहदे तो बाद फिर एक प्रोजैक्शन करदे आ कि इस वारी आ जितूगा।
ਫਿਲਿਪ ਜੇ ਫਰਨੀਅਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ, ਮੈਕਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ। 338 ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 142 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 134 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, NDP ਨੂੰ 34 ਕੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਕਵਾ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 338 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 142 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 134 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 338 ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੋਨਗੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਨੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 33.3% ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 31% ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2.2% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਪੋਪੂਲਰ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਉੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਲਾਕ ਅਕਵਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ NDP ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ PPC ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, NDP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਬਰਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, NDP ਤੇ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ PPC ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੇ PPC ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ NDP ਆ, NDP ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ NDP ਖੜੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ NDP ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਲੈਫਟ ਆ ਲਿਬਰਲ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ NDP ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ NDP ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ PPC ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ NDP ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਫਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ NDP ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ 10-11 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਆ। 12.6% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਨਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 30% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਰਨ ਓਟੂਲ 27% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ 19.9% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 20% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਬਰਨੀਅਰ 5.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਇਕਵਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਈ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਬਲੌਂਸ਼ੇ, ਉਹ 3.2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ 1.6% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਨੈਮੀ ਪੌਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ NDP ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋਜ਼ ਬਰਨੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ। ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵੋਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਰਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬਲਾਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਕੈਂਬੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 12 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੈਂਬੀ ਤੇ 12 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਰੂਟ ਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਬੀ 12th ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੰਸੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀडम्स ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਚੋਇਸ, ਹੋਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ। ਮੰਡੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ, ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ 5:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਵਹੀਕਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਨੀ ਆਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 42 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ 9ਵੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲੌਂਗ ਐਨਫ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਆ। $30,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਔਨਲਾਈਨ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦੋਸਤੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਰੋਪ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ
ਆਫਟਰਨੂਨ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਡਰੋਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ। 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ 20ਵੀਂ ਹੌਟ ਕਾਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 20th ਹੌਟ ਕਾਰ ਡੈਥ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ kidsandcars.org। ਟੈਕਸਸ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਕਾਰ ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਟੋਟਲ 145 ਮੌਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। 54 ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 2018 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 53 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ kidsandcars.org ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਹੌਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।